احمد صاحب، شیخ رشید صاحب جس بات کا کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں دھماکے ہو سکتے ہیں، بھونچال آ سکتا ہے، مریم نواز صاحبہ اتنا عرصہ خاموش کیوں نہیں؟ اور اب بھی آخری وارننگ دے رہا ہوں، خاموش ہو جائیں. یعنی یہ اس قسم کی باتیں اگر وفاقی وزراء کر رہے ہیں تو پھر یہ سارا کچھ منظر عام پر لے کیوں نہیں آتے؟ پہلی بات ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ شیخ رشید صاحب ایسی باتوں سے باز نہیں آ رہے، اور نہ صرف کہ اپنی ساکھ خراب کر رہے ہیں بلکہ ان کی بھی ساکھ خراب کر رہے ہیں جن کے وہ نمائندے بنے ہوئے ہیں. یہ بہت زیادتی ہے. ہر وہ میٹنگ جو خفیہ ہوتی ہے، ہر وہ میٹنگ جس میں ملک کی مسائل زیر بحث آتے ہیں، اس کو بھی لا کے وہ باہر بتا دیتے ہیں. تو نہ صرف ان کی اپنی ساکھ خراب ہو رہی ہے بلکہ ان لوگوں کی بھی ساکھ خراب ہو رہی ہے جو ان کو اتنی اہم میٹنگوں میں بلاتے ہیں. یہ کہنا کہ ان کو سب پتہ ہے، اس کا مطلب ہے ہر وقت وہ کسی میز کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی کرسی کے نیچے چھپے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ افواج پاکستان نے ان کو اس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جو بات افواج پاکستان DGI کے ذریعے نہیں کہہ سکتے وہ ان کے ذریعے کروا رہے ہیں. یہ اور افسوسناک بات ہے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو الزام نواز شریف کا ہے وہ درست ہے. کس بات پہ شور مچ رہا ہے نواز شریف کے خلاف؟ 3 دفعہ اس ملک کا پرائم منسٹر رہا. آج ہم اس کو انڈیا کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے ساروں کو کہ یہ عجیب ملک ہے کہ جس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم جو رہا وہ ہمیں آج پتہ لگا کہ وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے، تمام اداروں کو، تمام لوگوں کو، تمام ووٹرز کو، تمام سسٹم کو. عجیب ملک ہے. لیکن افتخار صاحب یہ تو سیاسی بیان بازی ہے نا جو ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے اوپر لگاتے رہے ہیں، غدار کے فتوے دیتے رہے. رسول اللہ، یہ بات سیاسی نہیں ہے، یہ بات سنجیدہ ہے. انہوں نے حوالہ دیا ایک جنرل کا کہ وہ جنرل کا پیغام مجھے آیا کہ میں استعفیٰ دے دوں. جنرل شجاع پاشا نے جو کہا، جو شجاع نے کتاب لکھی ہے اس کو پڑھ لیں آپ. اس نے ضیاء الاسلام کے بارے میں کیا لکھا ہے. تو یہ اس آدمی کے خلاف کیا پروسیڈ کریں گے؟ یہ زیادتی ہم کر رہے ہیں اپنے آپ سے. اس ملک میں کسی کو ملک دشمن کہنا، اس کو انڈیا کا ایجنٹ کہنا، کسی کو غدار کہنا بڑا افسوسناک رویہ ہے. لیکن افتخار صاحب کیا سیاستدان بھی ایک دوسرے کو کہتے نہیں رہے ہیں؟ پہلے ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، کسی کو غدار قرار دیا گیا، کسی کو ایجنٹ قرار دیا گیا. نصرہ اس کا نقصان ہوا، اس سے ہماری سیاست آگے نہیں گئی، ہماری پارلیمانی جمہوریت کو نقصان ہوتا رہا. اور میری ایک بات یاد رکھو، PTI کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ کا رستہ سوچے. جب ذوالفقار علی بھٹو کو ڈائیلاگ کے لیے کہا گیا بہت دیر ہو چکی تھی، بہت دیر ہو چکی تھی. اگر سڑکوں پہ ہنگامہ ہوا اور یہ سوال کیا گیا کہ مولانا کو کیوں بنایا گیا، مولانا کو صرف بنایا گیا کہ مولانا کے پاس ایک طاقت ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ اس طاقت کا استعمال سڑکوں پہ ہو سیاسی مقاصد کے لیے. لیکن اگر اس پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر شیخ رشید نے فیصلہ کر لیا ہے، حالانکہ شیخ رشید انہی میں سے ہے، اگر شیخ رشید نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں پہ ہنگامے کو بڑھانا ہے، آواز دینی ہے، تو ضرور ہو. اور کوئی پتہ نہیں بعد میں شیخ رشید کہاں ہو. اور ممکن ہے شیخ رشید کوئی ایسی کھیل کھیل رہا ہو جو دونوں ہی پارٹیوں کے مفاد میں نہ ہو. اس وقت جو حکومت تو للکار رہی ہے اپوزیشن کو، آئیں استعفے دیں، میدان میں آ جائیں، احتجاج کرنا ہے احتجاج کر لیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، حکومت اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے. پھر شیخ رشید صاحب جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ خاموش تھی اور خاموش ہونے کی وہ وجوہات اپنے سینے میں چھپائے بیٹھے ہیں، منظر عام پر لانے کا اعلان کر رہے ہیں، ان حالات میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے درمیان اعتماد کا فقدان پیدا ہوتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ملک کی سیاست ایسی ہی ہوتی ہے؟ کئی حکومتی وزراء نصر اللہ صاحب ایسے ہیں جو اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں جو بالکل آپ نے درست فرمایا، جس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ملک کے اندر سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے، کچھ ڈیلے ہو رہی ہیں، کچھ ڈھیلے ہو رہی ہیں. پتہ نہیں، میرے پاس تو ابھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن جو بڑی ذمہ داری سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو خود کو سیلف کلیم صحیح لیکن وہ ترجمان گنے جاتے ہیں، اور وہ ترجمان اس لیے بھی مانا جاتا ہے کہ ترجمانی کو ڈینائی نہیں کیا جاتا. ادروائز ادارہ کبھی بھی کسی بندے کو اپنی ترجمانی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. بٹ سوال یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے درست یہ بات اشارہ فرمایا کہ کسی نے ڈھیل دی تھی، کسی نے ڈیل کی تھی، کسی نے باہر جانے کا راستہ دیا تھا،
तो फिर यही वो बात है जिसको हम कह रहे हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। और चीफ ने तो कहा कि हम भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते, विच इज ए वेरी गुड थिंग। मेरे लिए बड़ी आला बात है कि अगर वो आइंदा के लिए से, चलो माजी में तो जो हुआ सो हुआ, आइंदा के लिए ना हो। लेकिन नसरुल्लाह साहब जो अहम बात है ना वो ये है कि हुकूमती वज़रा क्यों ऐसा कर रहे हैं, वजीर आजम की इमाम पे कर रहे हैं। वजीर आजम जब अपनी काबीना में और खास तौर पर तर्जमानों में बैठते हैं, जो कल की गुफ्तगू आज रिपोर्ट हुई है, कल मीडिया में और आज अखबारात में, प्रिंट मीडिया में, उसको जरा गौर अब करें। वजीर साहब ने जो खुद अपने तौर पर इरशादात फरमाए हैं वही काफी आला पाए के मतलब इखलाकी मेयार उतरते हैं, जिस तरह की वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद उनके वज़रा ने जो जबान इस्तेमाल की, आज पंजाब के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ेगा कि वो जबान ही कंडेमेबल है, जिस लहजे में, जिस असलूब में उन्होंने गुफ्तगू की। और ये कोई सेवन नहीं है, ये कुछ लोगों की गलती नहीं है, बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा बहुत काबिल एहतराम है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत दिल से इज्जत करते हैं इनकी, लेकिन इनकी जमात की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो फाशिज्म पे बिलीव करती है। और फाशिज्म का तरीकाकार ये होता है कि अपने मुखालिफ को दबाओ, उसको मुल्क दुश्मन साबित करो, अवाम दुश्मन कहो, उसके खिलाफ इतना हेटेड बढ़ाओ, हेटेड इतना बढ़ाओ कि लोग उससे नफरत करने लगे और इदारों के ऊपर अपना रौब तारी करो। और अल्टीमेटली अगर ऐसा काम ना चले, इससे काम ना चले, तसादम और तनाव से काम ना चले, तो फिर तसादम की तरफ चले जाओ। ये फाशिज्म के खास हथियार हैं, कोई नई बात नहीं है। मीडिया के गले घोंटो। आज मुझे तो यूं लग रहा है गवर्नमेंट के जो रवैये हैं उससे, गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके लहजों से, कि आने वाले दिनों में, आजकल तो कुछ नारे लग रहे हैं हमारे इदारों के हक में, आने वाले दिनों में शायद जब अपोजिशन अपने जलसे जुलूस करे तो शायद इसी हवाले से स्लोगन कुछ और रख के पीटीआई या इनके हमदर्द जो हैं वो फौज के हक में कोई जुलूस निकालना शुरू करें, वो अपोजिशन के खिलाफ जुलूस निकालना शुरू करें, तो इससे एक तसादम की कैफियत बने। ये कभी भी हुकूमतों के या मुल्क के मफाद में नहीं होता। ठीक है यास्मीन राशिद साहबा, क्या अपोजिशन तो चाहती होगी एहतजाज करे, लेकिन हुकूमत को क्या ये सूट करता है कि एहतजाज की सियासत हो, तसादम की सियासत हो, और वफाकी वज़रा या सूबाई वज़रा इस किस्म के बयानात दें जिसमें जलती पर आग छिड़कने वाली बात, तेल छिड़कने वाली बात है कि उससे मजीद आग भड़केगी, एक बहरान पैदा होगा, सियासी बहरान पैदा होगा, अल्टीमेटली हुकूमत की गवर्नेंस मुतासर होती है इससे। क्यों ऐसी रवश इख्तियार की पीटीआई ने? पीटीआई अपने काम पे फोकस करने की बजाय अपोजिशन के साथ लड़ाई झगड़ा चाहती है। उससे साहब मेरा ख्याल है कि सबसे अहम चीज़ है कि हुकूमत कभी इस तरह की बात नहीं चाहती, लेकिन जिस तरह का रवैया इस वक्त अपोजिशन ने इख्तियार किया हुआ है, और जिससे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसमें पेश पेश अपना नून लीग काम कर रही है। आपको पता है पिछले दिनों आपके सामने ही बात थी कि जब मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट कानून आ रहे थे और जब हम टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ जो है कानून ला रहे थे, चाहे आप वहाँ नेशनल असेंबली के अंदर, तो आपका क्या ख्याल है ये खुदा न खास्ता ये मुल्क दुश्मन किस्म के कानून थे? ये कानून ऐसे थे जिससे आपकी वाइट कॉलर क्राइम, आपकी टेरर फाइनेंसिंग जो है उस सब पे रुकावट होती, और वो आपके मुल्क के फ़ायदे की बात हो रही थी। उस पे ऊपर अपोजिशन का इस तरह एहतजाज करना, अपोजिशन का उसको अपोज करना, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान के इमेज को उन्होंने बहुत बुलंद किया है दुनिया के अंदर? आई डोंट थिंक सो। अहम चीज़ ये है कि आप जो कह रहे हैं ना कि हम इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बातें आपकी तारीख में आपके सामने है। जब जनरल मुशर्रफ साहब की दौर था और उस वक़्त जरदारी साहब ने तो मेरा ख्याल है जेल बहुत लंबी काटी, पर नवाज शरीफ साहब तो यहाँ रहने को तैयार ही नहीं थे। आपके सामने एक एग्रीमेंट के बहस वो 10 साल की बाहर तशरीफ ले गए। उन्होंने कितनी बातें इसरार की कि जी मैंने तो कोई तय नहीं किया काम, मैंने तो कोई एग्री नहीं किया किसी बात पे, और बाद में वो सारी बातें झूठ साबित हुई कि वो आदमी से बाकायदा एक एग्रीमेंट करके बाहर गए। तो ये तो तारीख की बातें हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, अगर हम रिसेंट वाकयात का जिक्र करें, मियां नवाज शरीफ यहाँ बाहर गए, यहाँ से मेडिकल रिपोर्ट्स आई, उस पर हुकूमत का एक मौक़िफ़ बाद में और सामने आया, आपका मौक़िफ़ भी सामने आता रहा। अब अगर शेख रशीद साहब ये बात कहें कि डील के नतीजे में गए हैं, और जुबान की जो खामोशी है मरीम साहबा की, वो भी किसी बड़ी खबरों के पास है। जी जी
मुझसे तो ज्यादा कोई तकलीफ में नहीं होगा ना इस बात से। आपको पता है कि मैंने तो बिल्कुल एक जेन्युइनली एक डॉक्टर होने के नाते, एक मिनिस्टर होने के नाते जो सर्विस हम दे सकते थे नवाज शरीफ साहब को दी, और हर तरीके से उनका ख्याल